लोकसभा में पेश किए गए 2022 के आम बजट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत की आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के रोड मैप को लेकर देश भर में भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने वर्चुअल से जुड़कर प्रधानमंत्री का संबोधन आत्मसात किया। इसी संदर्भ में प्रदेश भाजपा सचिव एडवोकेट राजेश हनी द्वारा आज जिला भाजपा कार्यालय शहीद हरबंस लाल खन्ना स्मारक में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि इस आम बजट में देश को आधुनिकता की तरफ ले जाने के लिए कदम उठाए गए। उन्होंने कहा, पहले हमारी जो जीडीपी 10,000 करोड़ थी, आज 2,30,000 करोड़ रुपए पार कर गई है। पत्रकार मित्रों, ਅੱਜ भारतीय जनता पार्टी ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ कार्यालय ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਅਭਿਨੰਦਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਾਰਤਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਚੈ ਕਰਾਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉਪਾਧਿਅਕਸ਼ ਆਦਰਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਸੰਜੇ ਕੁੰਦਰਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਐਨਜੀਓ ਸੈੱਲ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਵਰਿੰਦਰ ਧੁੰਨਾ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਹੁਸੈਨਪੁਰਾ ਮੰਡਲ ਦੇ महामंत्री वरिंदर सिंह जी साडे नाल इस पत्रकार वार्ता 'च ने। सो अज की जो पत्रकार वार्ता है मित्रों, तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ ध्यान 'ਚ होएगा कि अज जिहड़ा ये प्रधानमंत्री जी ने देश के नाम के उत्ते अज संबोधन दे विच जो बजट पेश होया है 39.45 लाख करोड़ का सब तो वड्डा बजट जिहड़ा है इस वेले दा जिहड़ा है वो पेश किया गया। और जिहड़ा बजट है वो बड़ा दूरगामी दूरदृष्टि वाला और दृढ़ संकल्प वाला जिहड़ा है ये बजट है। 75 साल देश जिहड़ा है वो साडी आज़ादी का अमृत महोत्सव जिहड़ा है वो आपां इस बारे मनाना है, मना रहे हैं, चल रहा है। और 75 साल तो 100 साल जो असी इस देश की आज़ादी का शताब्दी वर्ष जोड़ा है जो आप 100 साल पूरे कर रहे होवांगे तो उस वेले तो लैके 25 साल के जोड़े 2047 तक का जोड़ा बजट है उस ध्यान च रख के कि देश जोड़ा है वो भारत के स्वरूप को लैकर के की भारत का स्वरूप होएगा देश का, उसकी तैयारी को लैकर के देश को महाशक्ति बनाने का संकल्प जोड़ा है इस बजट जोड़ा है साफ तौर पर नज़र आ रहा है। और देश महाशक्ति तो ही बन सकता है मित्रों जी जे सरकार नूं अपने आप से विश्वास होवे, सरकार नूं लगे कि 25 साल दे विच देश नूं आपां जिहड़ा है वो महाशक्ति बनाना है। और सरकार नूं देश की समस्यावां दा और उसनूं किस तरह हल किया जा सकता है उस सब की जानकारी जिहड़ी हैगी है वो भली भांति होवे। और सानू सारिਆਂ ਨੂੰ इस गल का माण है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसे प्रधानमंत्री देश दे ने कि जिन्होंने देश की हर समस्या का पता है और उसनू किस तरह के नाल हल किया जा सकता है, किस तरह भली भांति जानते ने। मैं समझदा वा कि इस बजट के द्वारा हर सैक्टर ते नज़र सरकार ने रखी है कि भारत वासी और साडा देश भारत समृद्ध जिहड़े देश ने, जिहड़े विकसित देश ने, उन्होंने नाल कदम ताल मिला के किस तरह चल सकता है उस सब की जिहड़ी हैगी है इस बजट दे विच चिंता की गई है। तुसीं देखो हर वर्ग के लिए इस बजट दे विच चिंता की गई है, देश के हर वर्ग के लिए, चाहे किसानों दे विच जिहड़ा है डायरैक्ट MSP का भुगतान जिहड़ा है वो 2.37 लाख करोड़ रुपए का जिहड़ा भुगतान सीधा MSP थ्रू किया गया होवे। रक्षा बजट के लिए 5.25 लाख करोड़ रुपया रखा गया है। और शिक्षा के लिए कोरोना काल दे विच जिन्हां बच्चों की शिक्षा का नुकसान होया है 200 नवे TV चैनल सिर्फ इस करके जिहड़े हैगे ने वो लियाए जा रहे हैं कि देश दे विच हर किसी को जिहड़ी हैगी शिक्षा का समान अधिकार मिल सके। 400 नवीं आगामी 3 साल च नवीं वंदे भारत एक्सप्रैस जिहड़ी है चलाईयां जाणगीआं ताकि रेल पटरी द्वारा भी जिहड़ा है देश के विकास को रफ्तार दी जा सके। 75 जिलों च जिहड़े हैगे डिजिटल बैंक बनाए जाने का विचार है।
ਔਰ 2025 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਗਾঁव ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋੜਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਕਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 1.5 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਲੋਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਲਈ 2030 ਤੱਕ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਲਈ 19,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਸਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੂਲਭੂਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਮੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 9 ਕਰੋੜ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਟੂਟੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। 4 ਕਰੋੜ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 'ਚ ਦੇਣ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਈ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬਾੜ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੇਸਟ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੇਨ ਬੇਤਵਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ, 2 ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹਰਿਆਲੀ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਪਜਾਊ ਭੂਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹਰ ਥਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਸਕੇ ਔਰ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਜਨਧਨ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਜਨਧਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛੱਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਯਾਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਛੱਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਛੱਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਦਾਇਤਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਮਾਵਰਤੀ ਜਿੰਨੇ ਗਾঁव ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾँव ਵਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ, ਸੜਕ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਮਾਵਰਤੀ ਜਿੰਨੇ ਗਾँव ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾँव ਵਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ, ਸੜਕ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੂਰਿਸਟ ਸਪੌਟ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਕਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸੀਮਾਵਰਤੀ ਗਾਵਾਂ 'ਚ NCC ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹਾਈਟੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲ ਖੇਤੀ ਤੇ ਫੋਕਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਚੁਰਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੇ ਦਾਮ ਵੀ ਵੱਧ ਮਿਲਣਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏ ਉਹ ਖੇਤ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭੂਮੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਮਤਾ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ बढ़ावा देने का इस बजट 'ਚ प्रयास किया सरकार ने। इस दे नाल देश ਦੇ ਵਿੱਚ पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने का ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ है उस दी भी घोषणा की गई हैगी है ताकि उत्थे वधिया तो वधिया हर वर्ग के लोग ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ वधिया तो वधिया क्वालिटी एजुकेशन ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। और डिजिटल ਦਾ दायरा ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि डिजिटल यूनिवर्सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 5G ਸਟਾਰਟਅਪ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ बढ़ावा ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਗੇਮਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ और ताकि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਸ ਤਾਂ ਗੇਮਾਂ ਨਾ ਖੇਡਣ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2014 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 90,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਵੇ ਸਨ और वो काम पिछले 70 साल च होया ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਲੱਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੁਣਾਵਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਏਗੀ। सिलेंडर 1000 हो गया, सब्सिडी मिलती थी वो खत्म हो गई, पेट्रोल जो पहली बार इतिहास है 100 का पास कर गया, डीजल भी मगर होया ते की करना चाहते महंगाई दी क्यों नहीं लगाम कस पा रही। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਦਾਮ ਘਟਾਏ ਹੋਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਾਮ ਘਟਾਏ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾਮ ਵਧੇ ਸੀ, ਇਹ ਘਟਾਏ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। देखो गरीब ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਲਭੂਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਾਲ ਆਟਾ ਘਿਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਮੰਡਲ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। और करोना वैक्सीन जी बूस्टर डोज तक सारी जी फ्री लग रही है, हम बच्चों को शुरू हो गई। सरकार तो इन्नी ईमानदारी इन्नी मेहनत का काम कर रही है। महंगी हो गई चीज क्योंकि डोज फ्री करती है, पेट्रोल इतना महंगा करता कि सारा पैसा एक गल याद रखना, परमात्मा ना करे जे किते मोदी साहब की थां ते कोई होर सरकार हुंदी, कांग्रेस यूपीए गवर्नमेंट हुंदी ना, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਹੋਣੀ ਸੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰ ਦੇਣੇ ਸੀ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਬਲੈਕ ਕਰਕੇ। ਕਿਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਪਹੁੰਚੀ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਧੱਕੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਪਹੁੰਚੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ। ठीक है जी, धन्यवाद जी। पीटीए न्यूज़ के लिए अमृतसर से धर्मवीर गिल की रिपोर्ट।